ओम शांति 2 मार्च 2025 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 15-10-2004 मुरलीर सारांश जन को प्रत्यक्ष करने एकरस स्थिति रे स्थित हुआ स्वमान रे रुह समस्तंकु सम्मान दियो। आज बापदादा प्रत्येक संतानर मस्तकरे तीनोटी भाग्यर तारका चमकुथिबार देखुछन्ते। गोटिए हेला परमात्मा पालनार भाग्य, परमात्मा पाठपढ़ार भाग्य एवं परमात्मा वरदानर भाग्य। एही भली तीनोटी तारका समस्तंक मस्तकरे देखुछन्ते। कण तुमे माने मध्य निजर भाग्यर चमकुथिबा तारका को देखुछ तो? देखा जाउछि तो? यही भली श्रेष्ठ भाग्यर तारका सारा विश्व भितरे अन्य काहार मस्तकरे चमकुथिबार देखा जिबो नाही। तेबे यही भाग्यर तारका तो समस्तंक मस्तकरे चमकुछि, किंतु केउठी केउठी चमकरे अंतर देखा जाउछि। काहार चमक बहुत शक्तिशाली अटे तो आउ काहार मध्यम धरणर अटे, किंतु भाग्य विधाता समस्तंकु एका भली ही भाग्य देइछन्ते, काहाकु स्पेशल भाग्य देइ नहान्ते। पालना मध्य एका भली, पाठपढ़ा मध्य समस्तंकु एकाठी पढ़ाइछन्ति, वरदान मध्य एका भली समस्तंकु मिलिछि। सारा विश्वर कोण अनुकोण रे सर्वदा गोटिए ही पाठ पढ़ा जाउछि। एहा मध्य चमत्कारी अटे, जाहाकि गोटिए ही मुरली, गोटिए तारीख एवं अमृत बेलार समय मध्य निज निजर देशर समय अनुसार हेले मध्य गोटिए ही अटे एवं वरदान मध्य गोटिए ही अटे, स्लोगान मध्य गोटिए ही अटे। एथिरे कौनसी फरक अछि कि? अमेरिका एवं लंडन भितरे कौनसी फरक अछि कि? नाही ना। तेबे भाग्यर तारकार चमकरे अंतर काहींकि रहिछि? अमृत बेलार पालना मध्य बापदादा चारिआडर पिलामानंक पाई एका भली देउछन्ति। निरंतर जोग करिवार विधि मध्य समस्तंकु सेही गोटिए ही मिलिछि। पुणी भी क्रमान्वय काहींकि हेउछि? जदि विधि गोटिए, तेबे सिद्धि प्राप्ति रे अंतर काहींकि रहुछि? बापदादांकर चारिआडर पिलामानंक प्रति स्नेह मध्य एका भली ही अटे। पुरुषार्थ हिसाब रे शेष नंबर रे रहिथिबा पिला प्रति मध्य स्नेह समान ही अटे, बरं शेष नंबर वाला प्रति स्नेह सहित दयार भावना मध्य रहिछि जे यही लास्ट नंबर पिलाटी फास्ट अर्थात तीव्र पुरुषार्थ करी फास्ट नंबर अर्थात प्रथम नंबर रे आसी जाऊ। तेबे तुमे माने मध्य दूर दूरांतरु आसी जेउ माने एठारे पहुँची जाइछ, किपरि पहुँचीछ? परमात्मा स्नेह तुम मानंकु टाणी आनिछि ना? स्नेहर डोरी रे टाणी होई आसी जाइछ। तेणु बापदादांकर समस्तंक सहित स्नेह रहिछि। समस्ते एही भली भाबुछ ना? मन भितरे प्रश्न उठुछि, मो प्रति समान स्नेह अछि ना कम अछि? बापदादांकर स्नेह प्रत्येक संतान प्रति परस्पर ठारू अधिक अटे एवं एही परमात्मा स्नेह ही सबु पिलांकर विशेष पालनार आधार अटे। एमिति तो समस्ते भाबुछ बापदादांक प्रति मोर बहुत स्नेह अछि, ना अन्य मानंकर स्नेह अधिक अटे मोर कम? यही भली भाबुछ कि मोर बहुत स्नेह अछि भाबुछ ना? एहा ठीक कथा ना? कण पांडव माने एहा ठीक कथा ना? समस्ते कहुछ मेरा बाबा, एमिति तो कहूनाह जे सेंटर इंचार्जकर बाबा, दादींकर बाबा, जानकी दादींकर बाबा कहुछ कि? नाही ना, मेरा बाबा कहुछ। जदि तुमे मोर बाबा बोली कहिल एवं बाबा मध्य कहिले मोर संतान, तेबे सेही गोटिए मोर शब्दरे ही पिलामाने बाबांकर होइगले एवं बाबा पिलामानंकर होइगले।
कौनसी मेहनत लागिला कि लागिला मेहनत किछि किछि लागिला कि नाही ना केबे केबे तो लागुछि ना कौन मेहनत लागुछि ना नाही लागुछि 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 तेबे मेहनत लागिले पुणी कौन करुछ थकी जाउछ कि जदि दिलर सहित अति स्नेहर सहित कहब मेरा बाबा तेबे मेहनत मोहब्बत परिवर्तित होइजिब। तेबे तुमे माने मेरा बाबा कहिबा मात्रे ही बाबांको पाखरे तुमर शब्द पहुँची जाउछि एवं बाबा मध्य अतिरिक्त साहाय्य देउछन्ति किंतु एहा दिलर सौदा अटे मुखर सौदा नुहे दिलर सौदा। तेबे एही दिलर सौदा करिबारे त समस्ते बुद्धिमान अटना जना अछि ना कण पछवालांकु जना अछि सेथिपाई तो पहुँची जाइछ ना किंतु सबुठारु दूरदेशवाला किए कण अमेरिका सबुठारु दूरदेशी तो बापदादा अटंती जणे आकारी बतनरु आसुछंती आउ जणे परमधामरु आसुछंती तेबे अमेरिका कण एहाठारु आगकु अछि कि आउ किछि भी नाही। तेबे दूरदेशी पिता एही साकार दुनियार दूरदेशी पिलामानंक सहित मिसुछंती एही निशा तो अछि ना आजी आम पाई बापदादा आसिछंती भारतवासी तो बाबांकर ही अटंती किंतु डबल विदेशी मानंकु देखि बापदादा विशेष खुशी हेउचंती काहेकि जानिछ बापदादा देखुछंती जे भारत रे तो बाबा आसिछंती सेथिपाई भारतवासी पिलामानंक भितरे एहार अतिरिक्त निशा बा खुशी रहिछि किंतु डबल विदेशी मानंक सहित स्नेह एथिपाई रहिछि जे भिन्न भिन्न संस्कृतिर बा धर्मर होई मध्य ब्राह्मण धर्म को परिवर्तित होई जाइछंती होई जाइछ ना एबे आउ एभली संकल्प आसुनाही तो एहा भारतीय कल्चर अर्थात संस्कृति अटे आमर कल्चर आमर परंपरा तो भिन्न अटे ना एबे बापदादा फलाफल रूप रे देखुछंती जे समस्ते गोटिए कल्चर होई जाइछंती चाहे जो देशर भी होई थांतु ना काहेकि साकार शरीर पाई देश भिन्न भिन्न अटे किंतु आत्मा ब्राह्मण कल्चर अटे। आउ गोटिए कथा डबल विदेशी मानंकर बापदादा को बहुत भल लगे जानिछ ताहा कौन अति शीघ्र सेवारे लगी जाई थांती आउ कौन कुह चाकरी मध्य करुछंती सेवा मध्य करुछंती एमिति तो भारत रे मध्य करुछंती भारत रे मध्य पिलामाने चाकरी करुछंती जहाँ भी होई जाऊ सत्यता पूर्वक निजर दुर्बलता को सुनाई दियंती स्पष्टवादी अटंती। अच्छा तेबे कौन भारतवासी स्पष्टवादी नुहंती बापदादा एही कथा देखिछंती जे जेते दूररे रहुथिले मध्य बाबांकर स्नेह थिबा कारणरू स्नेहरे अधिकांश पिला पास अटंती एहार तो भारतवासींकर निश्चय सौभाग्य अटे किंतु सेमाने दूररे रहुथिले मध्य स्नेहरे समस्ते पास होई जाइछंती। जदि बापदादा पचारिबे तेबे स्नेहरे कौनसी कम बेसी अछि कि बाबांक प्रति स्नेहर विषय उपरे शतकड़ार हिसाब अछि कि जो माने भावुछंती स्नेहरे 100% अटंती से माने हाथ उठाओ समस्ते हाथ उठाइले। अच्छा 100% स्नेह अछि तो भारतवासी उठाई नाहंती कि देख भारत को तो सबुठारु बड़ भाग्य मिलिछि जहा कि बाबा भारत को ही आसीछंती एथिरे बाबा को अमेरिका पसंद आसिला नाही किंतु भारत पसंद आसिला ये बा अमेरिकार गायत्री भौणी सम्मुखरे बसिछि अमेरिकार गायत्री भौणी सम्मुखरे बसिछि ना तेणु अमेरिकार नाम कुहा जाउछि किंतु दूररे रहिथिले मध्य स्नेह बहुत अधिक जदिओ समस्या आसुछि
ପୁଣି ବି ବାବା ବାବା କହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ନେହ ବିଷୟରେ ତ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି? ହେବାର ତ ଅଛି ନା, ଅଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ହେବ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତିର ମାତ୍ରା ଯେପରି ସ୍ନେହର ଶକ୍ତିରେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲ ନା? ତେବେ ସେତିକି ତୀବ୍ର ଗତି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଛି ତ? ଏଥିରେ ଅଧା ହାତ ଉଠିବ ନା ପୂରା ଉଠିବ? କ'ଣ ଉଠିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ସମୟର ସମୀପତା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ଏଭଳି ତୀବ୍ର ହେବା ଦରକାର ଯେପରି କାଗଜ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତେବେ ଏହିଭଳି ତୀବ୍ର ଗତି ଅଛି ତ? କ'ଣ ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହିବା? ଏଥିରେ ଅଧା ହାତ ଉଠିବ। ଯେହେତୁ ସମୟର ଗତି ବହୁତ ତୀବ୍ର ଅଟେ, ତେଣୁ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତୀବ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱ ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥାଅ। କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାପଦାଦାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ମନେ ଅଛି ତ? ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛ। ତେବେ ସଂସାରର ଗତି ତ ଅତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ସେତିକି ତୀବ୍ର ବେଗୀ ଅଟେ ତ? ଏମିତି ତ ବିଦେଶର ବିଶେଷତା ହେଲା, ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଅଛି ତ? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଏବେ ତୀବ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛ ନା? ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ନା? କ'ଣ ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରୁଛ ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯାଉ। ଯେପରି କାଗଜ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯାଉଛି ନା, ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର। ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଅଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯାଉ। କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ଜଣାଅଛି ତ? ଜଣା ତ ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଯାଉଛି। ଲଗାଉଛ ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ କାହିଁକି? ଏହି କାହିଁକି ଏବଂ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ବାପଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କ'ଣ କର ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଫ୍ଲାଏ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଉଡ଼, ନଚେତ୍ ବାହା କର, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇ କରିବା ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଉଛି ନା? କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବାହା କରିଦିଅ। ଯିଏ ବି ଯାହା କରୁ ବା କିଛି କହୁ, ତୁମେ କୁହ ଡ୍ରାମା ବାଃ। ଇଏ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଇଏ କାହିଁକି କରିଲା? ନା, ଇଏ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ନା। ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣାଇଦେବା। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ନା? ତେବେ ଆଜିକାଲି ଚାହେ ଭାରତ ହେଉ ବା ବିଦେଶୀ ହେଉ, ଉଭୟ ପଟେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କଥାର ଲହରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ଏହା ହେବା ଉଚିତ, ଏହା ମିଳିବା ଉଚିତ, ଇଏ ଏହିଭଳି କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବା ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହା ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ହେବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ,
ତେବେ ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ବିଚାର କେବେ ବି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସମୟର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଚାର୍ଟକୁ ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି ନା। ତୁମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଗାଳି ବି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଚେକିଂ ମେସିନାରୀ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିବାଲା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ସାରାଦିନ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାଲୁଛି। ତେବେ କଥା କ'ଣ କି ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଓଜନ ଟିକିଏ ଭାରି ଅଟେ ଏବଂ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଓଜନ ତାଠାରୁ କମ୍। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭାରି କରିଦେଉଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ବୋଝ ଅଟେ, ତେଣୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ, ଯାହାକି ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ଲିଫ୍ଟ ଅଟେ, ସିଡ଼ି ବି ନୁହେଁ ଲିଫ୍ଟ ଅଟେ, ତାହା କମ୍ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ମେହନତର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ତାକୁ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ ଏବଂ କର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାମରେ ଲଗାଅ। ସେହି 2ଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା ସ୍ୱମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ସ୍ୱମାନରେ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯିଏ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, 2ଟି ଯାକର ସନ୍ତୁଳନ ଦରକାର। କେତେବେଳେ ସ୍ୱମାନରେ ଅଧିକ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱମାନ ଦେବାରେ କମି ରହିଯାଉଛି। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ବି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଦେବି, ନା, ମୋତେ ଦାତା ହେବାର ଅଛି। ଶିବଶକ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଦେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଦେବି, ଏହା ତ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଗଲା, ଦାତା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟ ନା ଦାତା ଅଟ? ଦାତା କେବେ ହେଲେ ନେବତା ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ବୃତ୍ତିରେ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ମୋତେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ଚାହେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଉ ଚାହେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣି ବି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖୁଛ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ରହୁ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଏହିଭଳି ହୋଇଯାଉ। ବାସ୍, ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ବିନ୍ଦୁ କେବେ ଲୁଚି ଯାଉଛି କି? ଆଖି ଭିତରୁ ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଦେଖିପାରିବ? ତେବେ ଯେପରି ଆଖି ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସମାହିତ ଅଟେ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବାବା ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନୟନରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଯେପରି ଦେଖିବା ବାଲା ବିନ୍ଦୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେଉନାହିଁ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରୂପକ ଚିହ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ମୃତି ପଟଳରୁ, ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବେ ବି ଦୂରେଇ ନ ଯାଉ। ଫଲୋ ଫାଦର କରିବାର ଅଛି ତ ନା? ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ବୃତ୍ତିରେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସ୍ୱମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ସେହିପରି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ବୃତ୍ତିରେ ସ୍ୱମାନ ତଥା ସମ୍ମାନ ରୁହ। ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ରହୁଛି, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ, ଇଏ ଏପରି ନ କରୁ, ଇଏ ଏହିଭଳି ହୋଇଯାଉ, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେହିଭଳି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତୁମର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ୱମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ 2ଟି ଯାକ ମନେ ରହିବ ନା କେବଳ ସ୍ୱମାନ ମନେ ରହିବ?
ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କାହାକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥେ ନିଜେ ସମ୍ମାନନୀୟ ହେବା। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଅନ୍ୟର କମିକୁ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବାପଦାଦା ତ ଏବେ ପୂର୍ବ ସନ୍ଦେଶରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦୟାଶୀଳ କର। ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଚିତ୍ର ଏତେ ଦୟାଳୁ ଅଟେ ତେବେ ଚୈତନ୍ୟରେ କ'ଣ ନ ହୋଇଥିବ? ଚୈତନ୍ୟ ତ ଦୟାର ଖଣି ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଦୟାର ଖଣି ହୋଇଯାଉ। ଯିଏ ବି ଆସୁ ତାକୁ ଦୟା ମିଳୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ କରିବାକୁ ତ ହେବ ନା କେବଳ ଶୁଣିବାର ଅଛି? କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେବାର ତ ବୃଦ୍ଧି ଭଲ ହେଉଛି, ଚାହେ ବିଦେଶରେ ଚାହେ ଭାରତରେ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା ବାହାର କର ଯିଏକି କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଉ। ଏଭଳି କେହି ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା କରି ଦେଖାଇବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ କରିସାରିଲଣି। ଯେଉଁଠାରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କରିଛ ସେହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ନବୀନତା କରି ଦେଖାଅ ଯାହାକି ତୁମ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବେ। ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏହା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁ ଏବଂ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରୁ। ତେବେ ସେମାନେ ସହଯୋଗିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାକି ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କେବଳ ଏହିମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଏହିମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିପାରିବେ ଏ କଥା ତ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହିମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଶବ୍ଦ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ ତ କହୁଛ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପରମାତ୍ମା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କର ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଏବେ ଏହାର ଅନୁଭବ କରାଅ। ଯେପରି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ବାବା ବାବା ବାବା। ଏହିଭଳି କୌଣସି ସଂଗଠନ ବାହାରୁ ଏମାନେ ଭଲ, ଏମାନେ କରିପାରିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆସିଲେଣି। କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏହି ଗୋଟିଏ, ଏହି ଗୋଟିଏ, ଏହି ଗୋଟିଏ। ଏହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବାଲା ଏକରସ ସ୍ଥିତି ବାଲା ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ତ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେଣୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅ। ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଏବଂ ସ୍ୱମାନରେ ରହିବାରେ ଉଦାହରଣ ହୁଅ। ନମ୍ବର ନେଇଯାଅ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ମୋହଜିତ ପରିବାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣାଉଛ ନା? ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଚପରାସିଠାରୁ ନୌକର ଚାକର ସମସ୍ତେ ମୋହଜିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଶରେ ଏକ ରସ, ଏକ ମତ, ସ୍ୱମାନରେ ରହିବା ବାଲା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ନମ୍ବର ନିଅ। କ'ଣ ନେଇପାରିବ ନା? ଚାରିଆଡ଼ର ବାବାଙ୍କର ନୟନରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ନୟନର ଜ୍ୟୋତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ଚମକୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସ୍ୱମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ଏକାଠି ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ,
ସର୍ବଦା ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତିକୁ ତୀବ୍ର କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा, आशीर्वाद एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। आजिर वरदान सच्चा साथींकर संगरे रहुथिबा समस्तंक ठारू भिन्न निर्मोही आत्मा हुआ। प्रतिदिन अमृत बेलारे सर्व संबंधर सुख बापदादांक ठारू ग्रहण करी अन्य मानंकु दान कर। निजे सर्व सुखर अधिकारी हुआ एवं अन्य मानंकु मध्य कर। कौनसी भी कार्य साकार साथी मने न पड़ंतु। प्रथमे बाबांकर ही स्मृति आसु, काहेकि ना तुमर सच्चा मित्र बाबा ही अटंती। जदि सच्चा सर्वदा साथींकर संगरे रहिबो तेबे अति सहजरे समस्तंक ठारू स्वतंत्र अनन्य आत्मा होइजिब। जो माने सर्व संबंधरे प्रत्येक कार्य एकमात्र बाबांकु ही मने पकाई थांती से माने सहजरे निर्मोही होई जानती। सेमानंकर कौनसी आड़े आकर्षण न थाए अर्थात ढली न थांती। सेथिपाई सेमाने केबे भी माया ठारू पराजित होई पारिबे नाही। आजिर स्लोगन माया को देखिबा लगी बा जानिबा पाई त्रिकालदर्शी एवं त्रिनेत्री हुआ तेबे जाई विजयी हेब। माया को देखिबा पाई बा जानिबा पाई त्रिकालदर्शी एवं त्रिनेत्री हुआ तेबे जाई विजयी हेब। अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यतार चिन्ह है सभ्यता। जदि तुम्हें सच्चा अट सत्यतार शक्ति तुम भितरे अच्छी तेबे सभ्यता को केबे भी छाड़ नहीं। सत्यता को प्रमाणित कर किंतु सभ्यता पूर्वक कर। जदि सभ्यता को छाड़ी असभ्यतारे आसी सत्य को प्रमाणित करने को चाहिबो तेबे ताहा प्रमाणित होई पारिबो नाही। असभ्यतार लक्षण हैला जिद्द करिबा एवं सभ्यतार लक्षण हैला निर्माण अर्थात नम्रता। सत्य को प्रमाणित करिबा बाला सर्वदा निजे निर्माण होई सभ्यता पूर्वक व्यवहार करिबो। ओम शांति।